Sayğılı həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir. Mən istərdim ilk öncə sabahları Traktor və Zobbahən timlərinin oyununu xatırladım. Soydaşlarımız üçün, Traktor tərəfdarları üçün Qurd Dərəsində, Sənin stadionunda bu oyun keçiriləcək. Traktor üçün də çox həyatı mühüm oyunlardan biridir. Çünki öncəki oyunlarda məğlubiyyət, bərabərlik filan, yəni bu qələbə çox-çox Traktor üçün vacibdir. Əlbəttə, bu haqda biz sabah imkanı olsa biz söhbət edəcəyik. Sabahları onu da mən xatırladım ki, İrandakı, Azərbaycandakı iqtisadi durumla bağlı Sayın Qubad bəy İbadoğlu ilə Bakı stüdyosundan söhbətimiz olacaq ki, əminəm ki, iqtisadi məsələlərin uzmanıdır, çox gözəl bilir. Bu verilişə də hamınızı dəvət edirəm. Və amma bugünkü bizim verilişimiz, dünənlərdə mən qeyd elədim, Doktor Simin xanım Səbrinin verilişidir. Artıq bu həftədən etibarən hər həftə, yəni bugün, bu vaxtda Simin xanımın Norveçdən canlı verilişi olacaq. Bu veriliş əsasən əritmə və yaxud assimilasiya siyasətinə məruz qalanlar. Biz hamımıza bəllidir ki, İran adlanan ölkədə qeyri-fars millətləri, hələ biz başqalarla işimiz yox, elə özümüzünki, yəni nümunə göstərə bilərik. Nə qədər Azərbaycanımızın güneyindən mühacirət edib, Tehran, İsfahan, Bəndər-Abbas, Kirman, Yəzd filan ayrı-ayrı, yəni farsnişin məntəqələrdə gedirlər, qarışırlar, əritmə siyasəti nəticəsində dillərini itirirlər, balaları böyüklər, uşaqları böyüyəndən sonra, yəni öz ana dillərində danışa bilmir, hətta xəcalət çəkirlər bəzən o dildə danışmaqdan. Yəni, bu tipli məsələlərə görə bu günləri Simin xanımın verilişi efirdədir. Simin xanımın sanıram geniş təqdimatına heç bir ehtiyac yoxdur. Ruh xəstəlikləri üzrə uzmandır. Hal-hazırda Norveçin xəstəxana, yəni bimarstanlarının birində çalışır. Bu sahə üzrə Azərbaycanımızın güneyindəndir. Keçən dəfə yəni canlı verilişimizdə də şahidi oldunuz. Burada gözəl rəqsi ilə, gözəl çıxışları ilə, milli məsələyə münasibətləri ilə sanıram ki, hər tək-təkimizin xatirəsində qalıbdır. İndi ekranda gördüyünüz Simin xanım bu axşam belə gülər üzlə, gülər sifəti ilə sizinlədir və ümid edirəm ki, bir saat təxminən müddətində eləyə biləcək ki, öz fikirlərini o haman əritmə siyasətinə məruz qalan soydaşlarımıza fars dilində əlbəttə olacaq, çatdırsın. Verilişimizin, yəni ilk verilişdir deyə sadəcə bir saat müddətinə davam edəcək. Verilişin gedişatında Simin xanımın e-mail adresi ekranda olacaq. Əgər e-mail adresinə hər hansı bir sualınız olsa və yaxud tənqidi fikir, hər hansı bir əlavələr, yəni suallar falan olsa göndərə bilərsiniz. Növbəti həftə yəni münasibət bildirəcək həman suallara. Bu həftə, yəni bugün, bu axşam yox. Simin xanım, çox xoş gördük və təşəkkür edirik. Mən elə ilk növbə, yəni təbrik edirəm ki, ilk verilişinizdir. Ümid edirəm ki, yəni uğurla, yəni bu başlanır və uğurla da davam edəcək. Mən seyircilərimizlə sizi baş-başa buraxıram. Buyurun və söz sizdə. Xoş gördük Cavad bəy. Birinci sizi və bütün Cinas TV əməkdaşları salamlayıram və həm də dəyərli soydaşlarımıza əvvəl türkçə salam deyim və sonra istəyirəm bu məsələyə qeydim ki, niyə bu mənim tərəfimdən pişnahad oldu, önərildi ki, veriliş farsça aparılsın. Bunu mən təşrif elədim ona görə ki, bilirsiniz Cavad bəy, əgər biz qəbul eləyirik, yəni müdam bu mövzudan danışırıq ki, İranda 90 il assimilasiya prosesi gedibdir və bir çox soydaşımız, xüsusən onlar ki, Azərbaycan sərhədlərində türk neşin, biz deməli, oradakı çoxlu türklər olan, sakin olan şəhərlərdən kənarda yaşayırlar. Nəinki məktəbdə bunu mən və siz kimi oxumayıblar, təhsil almayıblar bu dillər, həm də heç küçədə, bazarda dostları, onlar da hamısı fars dilli bir toplumda olublar. Mən çox yaxşı yadımdadır ki, orada olan
hər halda 2000-ci nəslə assimilyasiyaya qurban olanlar, cavanlar o vaxt dedilər, mənim ata-anam danışanda mən başa düşürəm ki, onlar evdə türkçe danışırlar. Amma mən türkçədə cavab verə bilmirəm və türkçe biri də mənə müraciət edəndə çox gərək özümü mütəmərkiz edeyim ta başa düşüm ki, onlar nə deyir. O yüzden bu əziz soydaşlarımıza ehtiram göstərmək üçün və həm də buna görə ki, bizim dediklərimizi onlar da algılasınlar. Mən Əhməd bəyə, onda ki, mənə tövsiyə elədi Günas TV-də bir ruh xəstəlikləri uzmanı kimin milli məsələyə necə baxılır adı altında, titri altında verilişlər aparım. Bunu mən tövsiyə elədim ki, bu fars dilində olmağı çox-çox dəyərlidir. Bilirsiniz, Əhməd bəy, Cavad bəy, düzdür ki, bu yaxşı bir hal deyil ki, əksərən bizim hətta türk dilli, Təbrizin özündə oturan dostlarımız da iki mətni, iki dildə, farsi və türkçe yazısını görəndə çox rahat zamanda həm ekonomi eləsinlər, sərfıcı eləsinlər, həm də ona görə ki, yaxşı başa düşsünlər, əl atırlar, onun farsi versiyonu, farsi variantını oxuyurlar. Buna hələlik mənə elə gəlir ki, milləti qınamaq lazım deyil. Ona görə ki, 12 il azı olan o adamlar ki, diplomatlar 12 il fars dilində, fars dilinin cümlə düzəltməklərində, fars dilinin ədəbiyyatında, bu siyasi, ictimai lüğətlərində öyrəniblər, yazıblar. Nəinki bir türk dilinə tərcümə olmuş olsun Şimali Azərbaycandan ya Türkiyədən olan məqalə çox zaman aparır və tez-tez də əmin olun, onlar lüğətnamələrə, sözcüklərə dönməli olurlar ki, görsünlər bəzi siyasi, ictimai, elmi sözlərin ki, burada türkçe yazılıb mənası nədir. Bu böyük bir bədbəxtçilikdir, amma biz yolun başındayıq. Ona görə hələlik milli məsələ, yəni indi burada dil haqqında danışmırıq, dil tədrisi burada getmir, amma milli məsələni doğru bir biçimdə millətimizə və başqa xalqlara da, özəlliklə fars millətinə anlatmaq üçün mənə elə gəlir çox yaxşı olar ki, biz bu fars dilindən yararlanaq. Mümkündür indi məni görən, xüsusən Araz bəy Süleymani, Doktor Süleymani dəyərli soydaşımız bir dən Almandan desin ki, bu mübarizə moralla qabağa getmir, diktatorlarla mübarizə, məsələn Hitlerin mənə də keçən dəfə də çox doğru buyurdular. Bilirsiniz, bu ikisi ayrı-ayrı şeylərdirlər. Mən də inkar eləmirəm ki, bu bir siyasi mübarizədir. Sistematik getməlidir, təşkilatlanma ilə qabağa getməlidir. Bu bir haqdır ki, alınmalıdır. Amma onda ki, biz istəyirik müraciət eləyək və milləti öz yolumuz haqqında bilgiləndirək. Biz, mənə elə gəlir ki, xüsusən fars dilindən çox istifadə etməliyik bu dönəmdə. Ona görə ki, onda daha çox anlayırıq, onda daha çox bizim haqqımızda deyilən şayələrə çox rahat, açıq, aydın cavab verə bilirik. Xalq da bizi başa düşürük. Xüsusən dediyim kimi fars milləti və ya o adamlar ki, türk soydaşlar ki, türk dilini nə yazıq ki, başa düşmürlər. İndi bu girişdən sonra icazə buyursanız mən verilişin qalanını fars dilində yaparım. اولا سلام عرض کنم به همه بیننده های جوناس تیوی که الان نشستن پای تلویزیون. چند تا نکته هست بینندگان از قبل از اینکه من اول باید شاید خودم رو به فارسی معرفی کنم، چون آقای جواد منو به ترکی معرفی کردن. اینجا من اسمم سیمین صبری هست و به عنوان روانپزشک تو نروژ کار میکنم. اصلا از ترک ایران هستم و که سال هاست از ایران خارج شدم و الان بیش از 11 ساله که الان تو نروژ ساکن هستم و یکی از بیمارستان‌های اینجا به عنوان روانپزشک کار میکنم. علت این که ما تصمیم گرفتیم یعنی من پیشنهاد کردم، وقتی به من پیشنهاد شد که برنامه‌هایی تو جوناس تیوی تلویزیون آذربایجان جنوبی
داشته باشم پیشنهاد کردم این برنامه ها به فارسی باشه. علتش این بود که من احساس کردم در این مدت 1 سال و اندی هست که مقالاتی راجع به مسائل ملی، حقوق ملت ها، آنچه که سیستمی که ما میخواهیم، ما اندیشمندان، ما به اصطلاح مردمی که دنبال زندگی بهتری هستیم برای کشورمون، اگر بتونیم از چنگال استبداد یک روزی بیرونش بیاریم، چه چیز رو میخوایم جایگزین اون کنیم. به نظر من اونقدر تو این مقاله ها و نوشته ها در این زمینه من خواندم و اینو احساس کردم که بعضی چیزها اشتباه فهمیده شده و سوء تفاهم‌های بسیار بزرگی اینجا هست که اصلا کسی بدونه که به اینها توجه کنه، همینجوری در مورد مسئله ملی و دولت مداری و دولت و نمونه های از این کشور و اون کشور صحبت میکنم بدون اینکه ما اصلا چند تا مفهوم بسیار کلیدی رو از اول به درستی تعریف کنیم، به درستی بهشون بپردازیم. مثلا اینکه مسئله ملی یا وقتی فعالان ملی، مثلا آذربایجان، یه مثال کوچیکی بگم، میگن که سیستم ایران سیستم نجات پرست فارسگرایانه هست. این چقدر تفاوت داره با اینکه ما بگیم که مثلا ملتی در ایران هست که اسمش فارسه و یکی از ملت‌های ایرانه. این ربط این ملت فارس و سیستم فارسگرا، این دو تا مفهوم اینقدر با هم دیگه فاصله دارن ولی اینقدر با هم دیگه آمیخته میشن که به اشتباه، به غلط تو بیشتر نوشته ها و بیشتر ادعاها اینجوری گویا معرفی میشه که فعالان ملی آذربایجان مثلا ضد فارس هستن، ضد ملت فارس هستن، وقتی اونها از سیستم راسیستی فارسگرا که دست کم حالا از دوران رضاخان به اینور تو ایران حاکم بوده و بعد از به سر کار آمدن جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرده. این دوتا مفهوم خیلی خیلی با هم دیگه فرق میکنه و همینجور شباهت‌های، همینجور لغت‌های زیادی هست که قراباتی میشه و همینجور گفته میشه. کلاً تعریف ستم ملی چیه و اینکه ملتی وجودش چجوری باید توی صحنه توی کشور باشه که ما بگیم اونجا ستم ملی نیست و چجوری وجودش توی کشور بودنش و حتی تو پست‌های مختلف بودنش، حتی در سیستم دولتی و خود سیستم گرداننده بودنش ربطی به مسئله ملی نداره و همچنان ستم ملی به اون ملت در اون کشور هست. این مفاهیم خیلی خیلی گنگ هست بین ملت ما و جامعه روشنفکر فارس و یا ترک و شاید دیگر ملت. قبل از اینکه بریم سر موضوع و بیشتر راجع به مسائل گفتگو کنیم، البته این دیالوگ نمیشه، امروز میشه بیشتر مونولوگ، برای اینکه من صحبت خواهم کرد، منتظر میل های شما خواهم بود که دیالوگ رو از هفته بعد پیش ببریم، برای اینکه امروز بیشتر برنامه سنگینیش بر معرفی محتوا، روند، هدف برنامه هست و شماها ازتون بسیار خواهش می‌دارم که با من در ارتباط باشین با ایمیلی که بهتون داده میشه و برنامه بعدی رو، هفته بعد رو، ما موضوعشو بر اساس سوالات آمده، انتقادات آمده، مسائلی مطرح شده در ایمیل های شما اون برنامه رو بر اساس اون تنظیم بکنیم. قبل از هر چیز بگم که من اینجا خودم رو به عنوان سیمین صبری فقط تقدیم میکنم. این چیزایی که گفته میشه افکار شخصی من هست، هیچ تشکیلات و هیچ حزب و هیچ پارتی رو من اینجا نمایندگی نمی کنم و همچنین این تلویزیون گناز از من دعوت کرده این برنامه رو پیش ببرم. نه تلویزیون گناز مسئول چیزهایی است که من اینجا با شما در ارتباط میذارم، در میون میذارم یا بیان میکنم، اینا نظرات شخصی من است و
نه من مسئول آنچه که همه برنامه‌ای که از کیناس تیوی پخش میشه و یا نظرات مسئولین محترم کیناس تیوی هستم که ممکنه بعضی وقتا نظرات ما کاملا متفاوت باشه، موافق باشیم توی زمینه یا کاملا موضوعهای مختلفی داشته باشیم تو زمینه‌های دیگری. اینا رو لطفاً از اول من آشکار بکنم برای اینکه سوء تفاهم‌هایی که در آینده ممکنه پیش بیاد ازشون جلوگیری بشه. و حالا علت این که چرا به نظر من بسیار مهم اومد که همچین برنامه‌های جاش خیلی خالیه تو مدیای آذربایجان و سایت‌های ما، برنامه‌های فارسی زبان که مسائل ملی رو باز میکنن و به چالش میذارن. به غیر از اینها همچنین من احساس کردم که ما میتونیم برنامه‌هایی رو بذاریم به زبان ترکی شاید در هفته‌های دیگه که اونجا فقط مسائل روانی، سوالهای شما راجع به بیماری‌های روحی، اگه مسائلی است که مربوط به خودتون هست، کنجکاو هستید بدونید آیا کلا اصلا اسمش بیماری هست یا نه، یا در مورد نزدیکانتون که خوبه که مطلع بشین، از اول بیشتر اطلاعات پیدا کنید که جلوگیری کنید اگر احساس میکنید یکی از نزدیکانتون مثلا یه مشکل روانی داره یا در حال پیدا کردن یه مشکل روانی است. این هم یه تیپ برنامه است که ما خواهیم داشت در آینده، ولی من نمیتونم قولش رو بدم که از کی شروع خواهیم کرد. برنامه دیگه سومین تیپ برنامه‌ای که من دوست دارم که اینجا بازم جاشو خالی میبینم تو کیناس تیویمون، برنامه کودکان هست به زبان ترکی با افسانه‌هایی که معمولاً ما میتونیم از بزرگانمون، پدر بزرگا و مادر بزرگامون جمع کنیم و اینجا مثلا یک رو برنامه رو اختصاص بدیم به گفتن حکایت داستانی قبل از اینکه بچه‌مون برن تو وقت خواب و بخوابن. این برنامه هم البته به ترکی خواهد بود. این ایده رو که ما میتونیم در مورد اصطلاحاتی که در این رابطه در جامعه و در سایت ها در جامعه ایران، یعنی مسئله ملی، وقتی من میگم در این رابطه از حالا به بعد بگیم که منظور من مسائل ملی و وجود ملت ها در ایران هست. چرا من خیلی خواستم که اینو از نگاه یک روانپزشک اینجا بیام و از این دیدگاه فکرهای خودم رو بگم؟ علتش اینه که در روانپزشکی یک شیوه تداوی هست که بهش میگن cognitive behavior therapy. این اگه من درست ترجمه کنم، حالا همکارای من فارسی زبان من بهتر از من بلدن، شاید ترجمه درستش این باشه که رفتار درمانی با تغییر در شناخت. حالا من یه خورده باید به این مسئله تو رشته خودم صحبت کنم راجع به این مسئله، بعد بیارمش به جامعه، بعد بگم اینا چه ارتباطی به هم دیگه دارن، چطور مسئله ملی رو میتوان از راه شناخت درمانی خوب به جا نشوند در جامعه. شناخت درمانی اساسش بر این هست، این تئوری که بیماری‌های روحی اولا تمام سیمتوم ها یعنی علائم روحی در یک حد مشخصی نرمال هستند، دپرس شدن، بسیار شاد شدن، زدن و رقصیدن، بعضی وقتا چند شب نخوابیدن و صداها رو شنیدن، یعنی تمام علائمی که تقریبا تمام علائمی که در بیماری های روحی ما به اونها به عنوان پاتولوژی یا آنورمال نگاه میکنیم، در واقع در یک دوز مشخصی بسیار بسیار نرمال هستند. اونا وقتی پاتولوژی میشن که کیفیت زندگی ما رو تحت خدشه‌دار میکنن، تحت تاثیر خودشون میذارن به صورت منفی، و یا وقتی ما رو زیاد میگیرن. مثلا تو بیماری وسواس شاید OCD ما میگیم شما کسی که نمیتونه آروم بشینه و 10 بار کلید خونه رو کنترل کنه، ببینه گاز خاموشه، این چیزا، اینا در یه حد معینی تمیزکاری منظم بودن، در یه حدی
نرماله. ولی وقتی میره تا اونجا که دیگه ما باید 10 بار دستمون رو بشوریم، پوست دستمون تاول میزنه از بس که ما میشوریم، و یا اینقدر که وقتمون رو میبره که 10 بار برگردیم کنه گاز رو نگاه کنیم، در اینجا هست که ما با یک بیماری مواجهیم. شناخت درمانی از این زاویه به مسائل نگاه میکنه که اگر ما بتونیم پنجره‌ای رو که انسان‌ها از اون زاویه، از اون دیدگاه به دنیا نگاه میکنن تغییر بدیم، پنجره‌ای رو که ما به عنوان تراپیوت یا به عنوان پزشک معالج معتقد هستیم که سالم نیست و نرمال نیست، و اینجا هم تو پارانتز بگم تو بیماری‌های روانی نورماتیو یه چیز ضریب متوسطی هست و از جامعه و از کلتور و فرهنگ به فرهنگ هم فرق میکنه. چیزی که بسیار نرماله مثلا ممکنه در کشور ما بسیار بسیار آنورمال هست اینجا. یعنی حتی این نسبیت هم تو علائم بیماری‌های روانی باید در نظر گرفته باشه که ما در کجای دنیا هستیم، بین چه جمعیتی هستیم، با چه افکاری، با چه پیش‌داوری‌هایی، با چه باورهایی. برای همین شناخت درمانی، دوباره من برمیگردم به این مسئله، در مورد یک شخص این تئوری بسیار بسیار مدرن و همچنین بسیار من بگم کاری بر اساس تجربه شخصی من با بیمارانی که داشتم، بر این اساسه که اگر ما بتونیم زاویه دید، پنجره دید انسان‌ها رو به مسائل که اونها در معرضش قرار میگیرن، به حادثه‌هایی در موردش قرار میگیرن عوض کنیم، این کلاً باعث میشه که علائم بیماری از بین بره. برای همین یه مثال خیلی خیلی کوچیک، خیلی ساده که من اغلب از اون استفاده میکنم براتون بیارم. مثلا ببینید یک شخصی میره، کارمندای یه اداره‌ای میرن، اون روز رئیس اداره مثلا سلام چند نفر رو نمیگیره. بر اساس تعداد افرادی که اون روز با رئیس برخورد کردن و سلامشون گرفته نشده، عکس‌العمل‌های مختلف داره. بر اساس اینکه این انسان‌هایی که اون روز رئیس بهشون سلام نداده چجوری به دنیا نگاه میکنن، چجوری این مسئله رو به خودشون میگیرن یا نمیگیرن، چجوری عکس العمل نشون میدن. مثلا یکی ممکن خیلی ریلکس باشه، بگه احتمالاً رئیسم مثلا روز بعدی داشته، حواسش پرته، شاید اصلا منو ندید، سلامم نگفت، میره دنبال کارش رو تموم میکنه بدون اینکه به این مسئله فکر کنه. دیگری ممکنه یه خورده تأمل کنه، بگی خب این هر روز جواب سلام من خیلی دوستانه میداد، کاری کردم، هی میره اون چرخه روزهای قبل رو میچرخونه، با اینکه دلش میخواد شروع کنه ولی خب حواسش مرتب به اونجاست که نکنه کاری کردم که رئیس از من رنجیده، و بیش از این هم ادامه نمیده. شاید حالا این روز عجیبی میشه براش اون روز سر کار، آخرش میگه ببینیم بعدن چطور میشه، شاید فردا ببینیم بازم جواب منو میده یا نه. نفر سوم که ممکنه، و تمام اینها عکس العمل‌ها برمیگرده به اینکه ما چجوری بار اومدیم، ما چجوری حوادث رو تفسیر میکنیم، و برای تفسیر حوادث حتما ما یه دیدگاهی به دنیا داریم دیگه، از اونجا نگاه میکنیم و میگیم این حتما اینطوریه. طرف دیگری ممکنه اینجوری باشه که همواره اینطور بوده تو زندگیش که کسی که سلامشون نداده این یه بی‌احترامی بهش کرده و یه فاجعه‌ای در راهه، احتمالاً رئیس میاد فردا من ممکنه از کار اخراج کنه، چیزی بعدی از من شنیده، و کلا اینقدر مضطرب میشه که اصلا نمیتونه به کارش ادامه بده. حتما مثلا سعی میکنه دوباره به شکلی ساختگی هم که شده باشه با رئیسش برخورد کنه، ببینه که این دفعه چطور میشه، به اون چطور نگاه میکنه. به هر حال این بسیار تو این مسئله قفل میشه اگه بخوایم به این شکل بگیم. حتی نفر چهارم ممکنه بیش از آن اونقدر آدم پارانویدی هست که نه تنها از رئیس میرنجه که سلام منو نداد، و همچنین شروع میکنه مشکوک شدن به همکاران دور برش، و اینکه بله من حق داشتم، بابام هم حق داشت، میگفت هیچ وقت به مردم اعتماد نکن، من که اینقدر موفقم و فلانم، اینا رفتن دنبال من دست بازی کردن، اینها ببین رئیس امروز من سلام نمیده، فردا بیکار بشم چی میشه، چطور میشه. حتی ممکنه اینقدر این جوش بیاره تو این افکار خودش، تو این
افکار منفی که بهش حمله میارن و برخواسته از در واقعش دریچه هست که اون به دنیا نگاه میکنه و با واقعیت‌های بیرون از اون اصلا ربطی نداره، ممکن است اون مرخصی بگیره بگه من حالم خوب، بره خونه و شروع کنه با خانواده‌اش با این مسئله صحبت کردن، حتی دنبال کار دیگه بودن که مطمئن هست که فردا حتما اخراج میشه. به هر حال من زیاد دیگه امیدوارم دستتون اومده باشه که این افراد نمونه‌هایی بودن از واکنش‌های مختلفی که در به یک وضعیت ثابت که برای همه اینا ثابت بود، یعنی همه اینا در معرض یک چیز قرار گرفته بودن، نه کم و نه بیش، و این بود که رئیس اون روز جواب سلامشون رو نگرفته بود به این یا آن دلیل. و اینها برمیگرده به باورهای بنیادین که ما تو روانشناسی بهش میگیم و باورهای سکندری و یا دومی که برخواسته از ایناست. اگه اینجوری باشه پس اینجوریه، مثلا از این دست. باورهای بنیادین همونطور که از اون لحظه شکل میگیرن که یکی واقعا متولد میشه و فرم پیدا میکنه تو اون خانواده‌ای که بزرگ میشه، فرم پیدا میکنه بر اساس حوادث یا ما میگیم تراوماهایی که فرد در زندگیش با اونا برخورد میکنه که شاید فکر میکنه که اونا رو فراموش کنه، ولی در واقع اینا خیلی سفت و سخت در ضمیر ناخودآگاهش بسیار جایگزین میشن و دریچه دید این انسان رو به دنیا، به طبیعت، به زندگی و به انسان‌ها و به جامعه تشکیل میدن و کلاً شخصیت این آدم رو میسازن. مثلا خیلی جالبه، مثلا به ناپلئون میگفتن، من میخوام بگم این باورهای دیرین یا حوادث که در دورانی که شخصیت ما شکل میگیره چقدر مهم هست در تفسیر ما از زندگی و حوادث زندگی و جامعه. مثلا از ناپلئون پرسیده بودن با این همه شجاعت که نشون دادی که تمام این جنگ‌ها از مرگ نمیترسی و اینقدر سلحشوری ولی خب چیزی هست که تو ازش میترسی. و ناپلئون گفته بود آره، یک خرابه‌ای هست نزدیک یه جنگل پشت خونه ما، تپه‌ای هست که مادر من موقعی که بچه بودم همیشه میگفت غذاتون نخوری میبرم مثلا تو خونه خرابه، میبینی اونجا تنها میبینی، اونجا مثلا لولو هست، اونجا حیوانات عجیب غریبی هست که تو رو میخوره. میگه من هر بار از پنجره نگاه میکردم، پرده رو به شدت میکشیدم که این حیوانات منو نبینن و هنوز هم که هست. میگه به این سن و سال رسیدم من جرئت نمیکنم بعد از ساعت 7 شب مثلا پامو بذارم تو اون تپه و این یک مشکلی هست که من باید با خودش برخورد بکنم و ریپروگرامیزه بشم، یعنی از نو پروگرام منو درست کنم که این فکر غلط که تو اون خونه خرابه چیزای وحشتناکی هست از فکر من بره و با اینکه من مطمئنم الان اونجا همچین چیزایی نیست، ولی این ترس همواره تو زندگی من در رابطه با اون جایگاه بوده. و همینطور هست حالا چرا من به این مسئله اشاره میکنم؟ به نظر من همونطور که حوادث زندگی و خانواده و به خصوص پدر و مادر، رول آنها، کمبود آنها و نبود آنها میتونه اثرات بسیار بسیار تعیین کننده در شکل گیری و فرم گیری این چنین عقاید بنیادین و بسیار ثابت تو زندگی ما باشه که چیزایی هستن که جزء بدیهیات ما هستن و ما معتقدیم همینطور هست که هست. همونطور که خانواده به کودک این تاثیر میذاره و روند زندگی در حین رشد، من فکر می‌کنم سیستم های دولتی و سیستم هایی که مردم رو به شکل دولت اداره میکنن، اینها روندشون و سیاستاشون وقتی که مسائل فرهنگی، زبانی و معنویات مردم یک جامعه هست، اینا سیاست‌های مشخصی دارن که گاهی به صورت بسیار مدون نوشته شده، تو قانون اساسیشون مشخص است، میشه انگشت گذاشت، کار میکنه و بعضی وقتا به صورت نامرئی به شکلی که اصلا ما وجود آنها رو احساس کنیم ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن.
و این بسیار و تقریبا هرگز هم تصادفی شکل نمیگیره. همیشه هدفهای سیاسی پشت سر این چنین تاثیراتی در جامعه بوده که بیشتر هدفهای سیاسی و استراتژیک و اقتصادی دولت‌های حاکم یا سیستم حاکم، دولت‌های استعمارگر، چه استعمارگر داخلی چه استعمارگر خارجی رو تشکیل میده. ولی ما فکر میکنیم که مثلا یک چیز تصادفی بوده، در صورتی که اینطور نبود. موضوع دیگه که من میخواستم بگم مثلا در این رابطه سیاست سیستم های حاکم بر کشور ایران در بیش از 90 سال بودن. سیاست اینها بیشتر بر این باور بود که ایران کشوری هست که تاریخش بسیار بسیار پرشکوه، مهد تمدن ما هستیم. یک دیدگاه بسیار ایدئالیستی از تاریخ ایرانی ها و گذشته اینها با هدفهای مشخص همیشه تبلیغ شده و اینکه مثلا حتی به دولت‌های و ملت‌های دیگر هم هرچند مشخصا در هیچ جا نوشته نشده ولی اینجوری به ملت تفهیم شده که مثلا ملت‌های دیگر از جمله عرب‌ها مثلا وحشی هستند، مثلا ترک‌ها اینطور هستند و دیگر ملت‌ها این کمبودها رو دارند و همینجوری اتوماتیک پیش اومده. پس ملت ممتاز در این کشور فقط ملت فارس هست. حالا دوباره برگردیم به مسائل شخصی و چجوری اینا عمل میکنن در بیماری‌های فردی. شناخت درمانی باورهای بدیهی رو که ما فکر میکنیم خیلی بدیهیه و اصلا همینجور که هست، اینها رو از مریض میخواد که بنویسه، اینا رو میذاره رو میز و میذاره به چالش و سنگ محک زدن. آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا اینطوری هست که شما فکر میکنید؟ آیا حتما کسانی رفتن به پشت سر شما به مریضتون گفتن، به رئیستون چیزهایی گفتن؟ آلترناتیو های دیگه هست. ممکنه که شما مثلا شاید رئیستون اون روز نشنیده. آلترناتیو های و ما مجبور میکنیم که مریض رو پنجره های بیشتری باز کنه و بنویسه. یک، آره این احتمال هم هست، دو، این احتمال هست و اینها رو من و مریض مثلا میذاریم روی صحنه و بهش میگیم که چرا چنین هست و چند درصد حقیقت موجود در بیرون از مغز تو تایید میکنه اینو و چند درصد حقیقت بیرون از مغز تو تکذیب میکنه این باور حقیقی تو رو. مثلا به همین شکل اگه ما برگردیم به مسائل اجتماعی، به همین شکل اگر ما بگیم که این که عرب ها وحشی هستن از کجا به چه تحقیقاتی میرسه؟ مثلا شما اینو از کجا میارین؟ چند درصد عرب ها رو باشون صحبت کردین؟ چند درصدشون رو باشون بودین که بعداً دیدین که مثلا وحشی بودن یا نتونستن Bəli, əziz vətənlər, texniki bir problem oldu ki, ümid edirik qısa bir zamanda həll olsun və Simi xanım öz verilişini davam eləsin. Mən bu arada fürsətdən istifadə edib bir daha da yeni televizyon açan soydaşlarımıza bildirmək istəyirəm ki, Simi xanım Səbri, doktor Səbri, Norveç sakini, hal-hazırda Azərbaycanımızın güneyindən olan soydaşımız ki, ruhi yəni xəstəliklər üzrə uzmandır və verilişi isə ki, yeni açılıb və bu həftədən artıq gördüyünüz kimi efirdədir. Əritmə siyasətinə məruz qalan soydaşlarımız haqqındadır ki, nədən, yəqin ki, səbəbləri var, hansı səbəblərə görə bunlar öz ana dillərində yox, bəlkə əcnəbi dilə daha çox meyillidirlər
ki, verilişlərin gedişatında, silsilə verilişlərdə daha ətraflı bu haqda söhbət olunacaq. Simi xanım, bağışlayın. Çox qısa bir texniki problem idi və buyurun, davam edin. Fəqət mən istəyirdim bölüm ki, hara kimi məni eşidə Elə bildiniz. bir düz 2 saniyə sizin sözünüz qət oldu. 2 saniyə də çəkmədi. Buyurun, davam edin. Okey, çünkü ben ortada da çok şüpheli hem fikrim buradaydı ki görürdüm ekranda yok ha. Buyurun, bəli, buyurun. Xeyr, sadəcə 2 saniyə oldu. Buyurun. اوکی. آها داشتم اینو میگفتم همونطور که ما از بیمار میخواهیم که باورهای خودشو بنویسه با آلترناتیف های موجود ممکنه جور دیگه باشه به نظر شما که مثلا اون حادثه‌ای که تو سر کار بهتون اتفاق افتاده شاید مربوط به چیزهای دیگه هست. به هر حال هرچند اتوماتیک به اونا فکر نمی‌کنه ولی ما وادارش می‌کنیم که آلترناتیوهای دیگه‌ای رو ببینه، فکر کنه، حدس بزنه، بنویسه هرچند زیاد بهشون باور نداره و ما شروع می‌کنیم به سنگ محک زدن این باورها، اینکه تا چه اندازه باور ایشون درسته و تا چه اندازه واقعیت درست هستش و به همینجوری کار میکنیم و خیلی کاری هست که واقعا حوصله میخواد، به خصوص اگر شخص سن معینی رو گذرانده باشه و این باورها خیلی شدید رسوب کرده باشن تو افکار ایشون و شخصیت ایشون. من میخواستم اینو بگم که وقتی من با این شیوه تراپی کار کردم، آشنا شدم و اینو فهمیدم، یاد گرفتم این شیوه درمان رو تو کار خودم، کم کم به این فکر کردم که این تنها انسان ها نیستند که واقعا اینجوری بخواد بر اساس شرایطی که در اون بزرگ میشن، حادثه هایی که در معرضش قرار میگیرن، اتفاقاتی که براشون میفته، یه پیش‌داوری هایی هست. یکی پسری که مثلا همیشه باباش الکلی بوده، خونه مامانش زده، فکر میکنه که بابا یعنی کسی که یک الکلی هست، دو کسی که مامانو میزنه و سالها وقتی بیرون میره واقعا پدرهای دیگر هم که میبینه میگه خب پس اینه که مثلا مامان دوستمو میزنه. واقعا به شکلی که هرگز به زبان در نمیاد ولی به صورت باور میشینه تو افکار این شخص. من میخوام بگم که دقیقاً دولت ها هم با ملت های خودشون بسیار هدفمند همین کار رو میکنن، به صورت نامرئی، به صورت نوشته نشده، بر اساس تبلیغاتی که از سینما، فیلم ها، اخبار، طرز تهیه آنها، طرز بیان آنها، چه چیزایی گفته بشه، چه چیزایی گفته به چه شکلی گفته بشه، نوشتن کتب تاریخی و از اون جمله مثال بسیار بسیار بارزی رو زدم که مثلا من معتقد هستم که جامعه ایران روانشناسیش بر اساس یک فکر بسیار بسیار غلط جا افتاده نجات پرستانه است. این هست که مثلا عرب‌ها وحشی هستن. حالا ما جلوی چند تا از دوستانی که اینو میگیرم بگیم، این باور کنید این باور اونقدر بدیهی است، جزء افکار بدیهی افکار عمومی جامعه ایران هست که حتی بعضی وقتا تو سایت های اینا به صورت خیلی نرمال، مثلا تو کمپین برای دفاع از اسم خلیج فارس که خلیج عربی هست، چه چیزهایی که به عرب ها گفته نمیشه. من یادم توی یکی از این تلویزیون های فارسی زبان خانمی بود در مورد نامه‌ای می نوشت که صحبت میکرد که یزدگرد سوم مثلا به خلیفه عباسی نوشته در مورد عرب ها و واقعا چون یک انسان عصر حاضر نشستن و همچین برنامه رو دیدن، تدارک دیدن و به نمایش گذاشتن، نشان از اینه که واقعا چقدر این باور راسیستی و بسیار بسیار منفور تو این کشور به جا نشسته. حالا جلوشون رو بگیری، اگه بپرسید ازشون که این دید از کجا میاد، ممکنه مثلا شونه‌هاشون رو بندازن بالا. خب وحشی هستند. خب اینو همه میدونن، مگه شما نمیدونید؟ یا مثلا اینا اومدن غارت کردن کشور ما رو، کتابای ما رو سوزوندن، قالیای نفیس ما رو پاره کردن و سربازاشون اینجوری بوده. مثلا حالا بهشون بگو کدوم شاهی این کارو نکرده، کدوم خلیفه این کارو نکرده، مثلا نادرشاه افشار یا کشور گشایان دوران هخامنشی و تو تاریخ ایران هم خب همینجور شده. اصلا اون دوران چپاول و توسعه مرزها بوده و گسترش قلمرو و گردن زدن و خب خون ریختن که امپراتور شدن دیگه. حالا چه ایرانی باشه، چه عرب باشه، چه عثمان باشه، چه امپراتوری بیزانس باشه. حالا من زیاد تو چیزای نمونه همه اینها
همین کارا رو کردن، خونه ها رو سوزوندن، چپاول کردن، غارت کردن. برگردید به حالا به خود نروژش هم وایکینگ ها زیاد تمدن هرچند که وجود اونها باعث افتخار نروژی ها نیست که با نامیدن اونها افتخار کنن، خوشبختانه اینقدر فروتن هستن، ولی خب میگن این جزئی از تاریخ ماست. ویکینگ هایی که شاخ داشتن بر کلاهشون و میرفتن مست میکردن، جزیره ها رو میگرفتن، غارت میکردن، میآوردن مثلا تو کشور. و بخوایم از این دوستمون شاید یه روشنفکر فارسی زبانه که هر روز هم 10 تا مقاله می‌نویسه در رابطه با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و این ازشون بپرسید، اینو بیشتر توضیح بدید، به اساس چه تحقیقاتی برمیگرده، معیار شما تعریف از شما از وحشیت چیه؟ وقتی میگید ایشون وحشی هستن، یعنی عرب ها کلا میگن وحشی هستن، شما اگه بگید من عرب تبار هستم، مثلا کشور در جنوب کشور ما میلیون ها عرب زندگی میکنن، بعد اون موقع میارن میگن عذر بدتر از گناه، نه اونها عرب نیستن، اونها عرب زبان هستن. یعنی تا اینجا پیش میرند که به خودشون اجازه میدن ملتی رو تعریف کنن که تو جزو اونها هستی، نه یا فقط زبانت اون هست. و کلا همه اینها برمیگرده به اون باورهای بدیهی که به غلط بر اثر دست کم 90 ساعت تبلیغات بسیار راست خطدار و جهتدار در این کشور رفته و باید اعتراف کنیم که بسیار هم موفق بوده. و یکی از این سیاست ها هم سیاست دهویت کردن مردم و ملیت های ایران بوده، به خاطر اینکه هدف های توسعه‌گران و استعمارگران ایجاب میکرد که بهتره که با یه ملت، با یه دولت، با یه به اصطلاح تاجر طرف باشن وقتی کشور رو غارت میکنن، تا اینکه ملت های مختلفی و از بین اینها یکی اونها باید حتما یکی از اونها ممتاز میشد، زبان ممتازی میداشت، و وقتی یک زبان به عنوان زبان ممتاز میاد، حتما گویندگان اون زبان، اونا که به این زبان گویش میکنن، مسلماً از نظر روانی در نظر دیگر ملیت‌هایی که به اون زبان گویش نمیکنن دارای امتیازاتی هستن. و اینو تمام ما، حالا چه اونا که اعتراف کنن یا نکنن، با گوشت و پوست لمس کردن که فارس بودن. مثلا در جامعه ایران در دوران پهلوی و حتی در دوران بعد از رژیم جمهوری اسلامی چقدر امتیاز بوده. ما میخوایم تو این برنامه بیشتر این باورها رو به سنگ محک بزنیم. اینها تا چه حد درست هستن، تا چه حد واقعا ایران یک ملت واحد و یک پارچه است که اینا میگن و همه ما ایرانی هستیم، تا چه حد درسته. کسایی که به خودشون اجازه میدن وقتی افکار دیگه، نظرات دیگه، آلترناتیوی دیگه بر این باور بدیهی که در آن اینا فسیل شدن میان و میگن نه، به نظر من ما چند تا ملت هستیم توی این کشور و زبانهای مختلفی داریم و آداب و رسوم مختلفی داریم، لباسهای مختلفی داریم. شما از کردها بگیرین زبانشون، از ترکا بگیرین، از موسیقی من، از لباس من، زبان من، ضرب المثل‌های من و خزینه ادبی من کلاً فرق میکنه با شما دوست فارس من، احتمالاً دوست عرب من، دوست کرد من. اینها کسایی که در برنامه بعدی ما میخواییم به این مسئله هم بپردازیم که کسایی که بسیار مصمم در پی این هستن بگن که نه، موقعیت پاداره و ما یک ملت و یک دولت هستیم، ما همه ایرانی هستیم. حتی تا اونجا پیش میرن که میگن اصلا ملت فارس هم وجود نداره، بابا ما هم ایرانی هستیم، شما هم ایرانی هستید، شما عرب هم ایرانی هستید، شما ترک هم ایرانی هستید و هممون فارسی حرف میزنیم و تاریخ اون رو از کوروش کبیر شروع میشه و تا اونجا اینها گستاخی رو ببخشید پیش میبرن. هدف چیه در این رابطه و چرا این واکنش ها پیش میاد؟ اگر بخوایم مسئله ملت ها رو مثلا بیاریم به سنگ محک بزنیم، ما چرا مخالف این هستیم که ناراحتمون میکنه، یعنی افرادی از ما رو، من شخصا خودم رو نمیگم، کسانی رو ناراحت میکنه وقتی یک ترکی میاد لباس ملی خودش رو میپوشه،
در جوامع خارج در یک جمعی مثلا میگه من ترک ساکن ایران هستم، این آوازی هم که میخونم اسمش اینه و این ساز من اسمش عاشق هست و تاریخش فلانه فلانه. بعضی از دوستان فارسی زبانه که در همون محفل وجود دارن چرا اینو یک نوع اهانت به خودشون، تجاوز به باورهای خودشون یا چطور بگم بی‌محلی به وجود خودشون تلقی میکنن؟ این از کجا ناشی میشه؟ در حالی که مثلا نمونه بیارم من از همین کشور نروژ، همین دوستان وقتی میرن در محافلی، مثلا یه روز جشن ملی مثلا نروژ در 17 ماه می، اینها روز ناسیونال دیشون هست، یعنی روز استقلال کشورشون هست. اینها لباسای ملیشون رو میپوشن، یه لباس بلوز سفیدی هست با یه سارافون بسیار زیبا که معمولا به رنگ سرمه‌ای هست ولی رنگ‌های مختلفی داره بستگی به اینکه این از کدوم استان میان، با گلدوزی‌های بسیار زیبا رنگارنگ، با یک کیف دستی تقریبا شاید برمیگرده به مدل 400-500 سال پیش. اینها میپوشن اینا رو و غذاهای که برای ما مثلا خیلی جالبه که اینقدر بهش اهمیت میدن، غذاهایی که 500 سال پیش در این روز پخته میشد و داده میشد. مثلا اینها ماهی رو با یک چیز ماده شیمیایی قلیایی نگهداری میکردن در اون دورانی که فریزر نبود. مثلا این یک شکل نگهداری از ماهی بود که اینا تو باز یا قلیا میذاشتن، لوتفیس میگن بهش. اینو میارن تو کوچه ها، اینو میارن با پرچم هاشون و تمام خصوصیاتی که اینها رو به عنوان یک نروژی با غذاشون، لباسشون، آوازشون، دانس هاشون که هر کدومشون یک اسمی داره، بیرون تو اماکن میرقصن. اینا رو که نگاه میکنن، همین دوستان ما که همین کاری رو که مثلا دوست ترک ساکن ایران که همین کشور هست الان باشون زندگی میکنه در اینجا ناراحت میشن از همین کار اون، مشابه همین کار اون. وقتی موضوع صحبت نروژی ها هست بسیار تحسین آمیز بهشون نگاه میکنن، میبینید چقدر به ریشه خودشون پایبندن، هویت خودشون رو از دست نمیدن و از اینجا شروع میکنن قدم به دنیا میذارن، اول خودشناسی و بعد نگه شناسی اینا رو. ولی خب بپرسید از این دوستان حالا چه فرقی هست بین ملت‌های ساکن ایران که دقیقاً همینو میخوان که میدیای خودشونو داشته باشن، سینمای خودشونو داشته باشن، لباسای خودشونو تو محافلشون بپوشن، شب‌های بزم خودشونو داشته باشن، تئاتر، سینما، تالار خودشونو داشته باشن به زبان خودشون که بتونن خزینه مدنی فرهنگی خودشونو هم تقدیم کنن هم رشدش بدن. چرا اونجا شما بهتون یه حالت ناخوشایندی، به هر حال در بهترین حالت یه حالت ناخوشایند پیش میاد که دیگه این تحسین رو به هر حال نمی‌کنید اگر انتقادم نمی‌کنید، و در بدترین حال این است که شروع می‌کنید به مارک زدن به این افراد، پانتورکیست بودن، وطن فروش بودن، تجزیه طلب بودن، نوکر اجنبی بودن. اینها از کجا ناشی میشه؟ این باورهای اساسی که اینقدر سخت نشسته و اولین عکس‌العمل اتوماتیک شماست در مقابله با این پدیده بسیار نرمال در تمام جوامع بشری که آدم دوست داره به زبان مادری خودش درس بخونه، بپوشه، بخونه، شعر بگه، زندگی کنه. شما چرا اینطور عکس‌العمل هیچ فکرشو کردین این عکس‌العمل از کجا ناشی میشه؟ آلترناتیو های دیگه هست. میتونید بگید که خب به همون اندازه که من دوست دارم که و خوشحالم و از این حق برخوردارم که بشینم تو مدرسه زبان خودم رو به زبان خودم درس بخونم، علم‌ها رو به زبان خودم یاد بگیرم، لغات سیاسی اجتماعی رو هر روز به زبان خودم بخونم، ترجمه کنم از زبان‌های دیگه به زبان خودم. به همون قدر این دوست ترک من حق داره این کارو بکنه و این دوست کرد من و این دوست عرب من. چه اصراری دارم یا یعنی خیلی زمخت اگه بگیم به من چه ربطی داره که اینها چجوری میخوان تو این دنیا زندگی کنن؟
چجوری خودشون خوشبخت احساس میکنن. به من چه ربطی داره که اینا میخوان تو این چارچوب زندگی کنن یا نه میخوان یه چیز خودمختاری داشته باشن برای خودشون اونجا زندگی کنن. ببینید ما بعضی وقتا واقعا درگیر بحثایی میشیم که اگه یه لحظه استوب کنیم متوجه میشیم که ما به بحثی کشیده شدیم که خود درگیر شدن در این بحث مهر تایید زدن به اینه که این مسئله اصلا جای بحث توش هست. مثلا من وقتی به دوستان خودم نروژی خودم اینجا مسئله آسیمیلاسیون در ایران رو مطرح میکنم که به عنوان یک دکتر اون چیزایی که من شخصا در معرضش قرار گرفتم به عنوان ترک ساکن ایران، محرومیتایی که کشیدم، چون دو زبانه بودن من ظاهرا دو زبانه بودنم در واقع ولی محرومیت از زبان مادریم، اینا خیلی راحت مثلا میپرسن اصلا این چه ربطی به دیگران داره، شما چرا این مسئله رو با دیگران در میان میذارین؟ همینجور هست که اینا میگن 30-40 سال پیش این چیزی بود که مثلا ما با سامی ها داشتیم، دولت نمیدونست یا دولت در یک باوری بود یا مردم حتی شهروندان ما که خب سامی ها هم جزئی از نروژ هستن، اینا باید زبان نروژی یاد بگیرن بیان، ولی کم کم اینها اینقدر افشاگری کردن و اینقدر و شانسشون اونجا بود که نروژ در اروپا قرار داره و چیزهای دیگر اینولو کردن، درگیر کردند میدیای انترناسیونال و یعنی میدیای بین‌المللی رو به این جریان که واقعا هم دولت هم ملت که بسیار هم به سرنوشت خودش علاقه داره، ملتی که به هر حال ملت نروژ منظور من الان اینا هستن، اینا نشستن واقعا فکر کردن خب اصلا چه ربطی به ما داره که سامی ها چجوری میخوان بپوشن، چجوری میخوان بخونن، به چه زبانی میخوان درس بخونن. و ضمناً وقتی مبارزان ملی سامی که دوران مبارزهشون من خیلی دلم خواست شما برید، خیلی چیزها هست چون اینجا میتونید یاد بگیرید ازشون، وقتی اینا برگشتند و نکاتی رو که اینها بهش انگشت گذاشتن، حقوقی رو که به عنوان یک بشر به یک انسان داده میشه و تو منشور حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده، اینا رو بهشون نشون دادن، یعنی واقعا کسی نتونست به اینا پاسخ درست حسابی بده که اینها نمیتونن به زبان سامی یاد بگیرن، زبان سامی رو باید نگه دارن تو خونه پشت درهای بسته برای خودشون، زبانی که در بیرون باید رشد کنه و اینا باید با اون رشد کنن، اونجوری بیاندیشن. زبان نروژی هست. الان من قبلا هم تو مصاحبه‌ام تابستون اینجا گفتم تعداد سامی ها بیش از 12,000 نفر نیست به هر حال در نروژ که اینا پراکنده هستن در ایسلند و نروژ و سوئد و فنلاند، ولی برای خودشون سامیتینگ دارن، یعنی مجلس سامی که منافع اونا رو نه تنها از جهت فرهنگی و زبانی، منافع اونا رو از نظر اقتصادی و منافع سیاسیشون رو تو اون کشور، چون مثل که وزنه در شمال نروژ اینها نمایندگی میکنن و ازشون دفاع میکنن و در پیوند تنگاتنگ با دولت نروژ و ملت سامی هستن. چطور برای ما این خوشاینده وقتی ایرانی های عزیز ما میان خارج از ایران، دیدن این احترام و احترام به حقوق دموکراتیک ابتدایی مردم اینقدر اینا رو واله میکنه. نمیتونیم اینها رو بست بدیم و از پس این باورهای غلط بنیادینمون بر بیاییم که سیاستی که ما رو بار آورده به این شکل که اگه یه زبان دیگه هم در کنار زبان فارسی توی ایران تدریس بشه کشور تجزیه میشه. تا چه حد درسته؟ ما هرگز اینو به سنگ محک نزدیم، هرگز نپرسیدیم اصلا دور نرین، اصلا تا نروژ نیاین، برید کشورهای اطراف همین ایران رو نگاه کنید. ایران تنها کشور تک زبانه و کثیر الملل هست الان در منطقه. اگه نگاه میکنید به افغانستان، دوست مترجم من که الان تو شهرداری نروژ کار میکنه میگه کارهای ترجمه من از کشور و از شهروندان افغانی دست کم به 2 یا 3 زبانه.
دست کم بیشتر قباله ها و قراردادهای عروسی اینا رو که میارن برای ترجمه اینا اکثرا به 2 زبان نوشته شده. اکثرا همینطور است. در هندوستان من همین الان که داشتم میومدم از سر کار که اومدم، قبل از اینکه بیام خونه و شروع کنم این برنامه رو یه خورده پس و پیش کنم اون چیزایی که میخوام بگم، اینو گوگل کردم. تو هندوستان تعداد زبانهای آفیشیال تو هندوستان 22 زبان دستی کم اونجا وجود داره. شما آکسیس ترنسلیشن رو گوگل کنید، معلومات بسیار بسیار زیبایی از کشور هندوستان به عنوان نمونه به شما میده که از جنگ و کشتار و تجزیه و فلان فعلا که تا حالا من اخبار ناخوشایندی نشیدم. لااقل هندوستان جزو اون کشورهایی که کمتر توی اخبار در مورد حوادث ناخوشایند یا در رابطه با کشورهای همجوارش و یا مشکلات درونی خودش ما تو اخبار و میدیا میشنویم. هیچ وقت نشد از خودمون بپرسیم که به سنگ محک بزنیم اینو که به ما چه ربطی داره که ترک و فارس و عرب و بلوچ و اینا میخوان مستقل باشن یا با هم باشن، ولی هر کدومشون چه جوری باشن، کجا زبانشون رو بخونن، کجا تحصیلشون رو بکنن، چند تا سینما داشته باشن. این مسائل مطرح کردن چرا این واکنش پرخاشگرانه رو در ما بلافاصله ایجاد میکنه که اینها دارن به من که به حقوق من و قلمرو من که به عنوان یک فارس در ایران زندگی میکنم دست درازی میکنن و بدترین حال کشور رو پاره پاره میکنن. هر کدومشون یک تیکش رو میبرن، کردها به غرب و آذربایجانی ها به شمال و بلوچ ها به جنوب و عرب ها به جنوب. هیچ فکرشون نکردید که اگر همچین اتفاقی بیفته به خاطر همین آتش زیر خاکستری خواهد بود که 90 سال فرصت اینو نیافته که شعله هاشو نشون بده. شاید وقت اون رسیده که واقعا بهترین راه جلوگیری از یک همچین انفجاری که اگه شما فکر میکنید همچین انفجاری در بین هست، در راه هست، اگه ملت ها به حقوقشون واقف بشن، بیدار بشن و بگن که امروز اون دنیایی نیست که در خبری مطلق اخبار فقط از مسکو و BBC و این طرفا بیاد. یک حادثه تو فیسبوک ممکنه منجر به انقلابی در کشور بشه. الان هیچ فکر کردید که به جای این که این حس پرخاشگری که این باور بنیادین ما میگه که 100% هم همینطوره به ما اینقدر چیره بشه، چرا ما آلترناتیوهای دیگر رو بررسی نمی کنیم؟ چرا ما نمیگیم خب چرا ما نمیتونیم نمونه بیاریم بگیم که خب ما هم میشیم مثل هندوستان، ما هم میشیم مثل کانادا، دو زبان ما میشیم مثل سوئیس، مثل نروژ، مثل هزاران صدها کشور چند زبانه دیگری که در آن ملت‌ها در کنار هم با دوستی زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن. در رابطه با همین مسئله ملی من میخوام چند تا چیزی که هی مرتب تکرار میشه و شاید کمتر جواب مستقیم بهش داده میشه اشاره کنم. یکی از اینا مثلا اینه که به من میگن بعضی از دوستان، اروپا داره واحد میشه، همه دارن متحد میشن، شما دنبال این هستید که ایران چند ملت بشه. و ببینید دوست عزیز، ما دنبال این نیستیم که ایران چند ملت بشه. ایران چند ملت هست، این واقعیتی که وجود داره. این کسی اختراع نکرده اینو که بیاد تزریق کنه به عنوان یه چیز مصنوعی، یه چیز بندازه فقط مردم به خودش مشغول کنه. این اصلا یه چیز غیر ممکنیه. این واقعیت اگر وجود نداشت میلیون ها مردم نمیرفتن بیرون بگن که مثلا تو روزنامه ایران به ما توهین شده، بعد عذرخواهی بشه. این نشون دهنده این هست که کسایی که بیرون نریختن جزو اینا نبودن، خودشونو ترک حساب نکردن، خب نبودن هم. وقتی ملتی میریزه نشان بر وجود این هست که اشخاصی در ایران واقعا ترک هستن و اشخاصی کرد هستن، اشخاصی عرب و بلوچ و لور و غیره. اینطور نیست. پس فکرشون نکردید که وقتی اروپا داره متحد میشه مگر شرط اتحاد اونها این شده که همه زبانها به کنار، مثلا هممون اروپایی هستیم، شما باید فراموش کنید که سامی هستی، نوشته های سامی هم جمع کن، از حالا بعد تمام اروپا فقط انگلیسی باید بنویسه و الا ما اروپا دوباره تکه میشه، پاره میشه. همچین چیزای کودکانه و بسیار
بسیار ناپخته ای رو در زبان آوردن خودش نشان دهنده این هست که چقدر این باور اساسش میره به اینفورماسیون، اطلاعات غلط، گفته های مغرضانه، تبلیغات و شستشو شدن مغزی جهتدار در عرض سالها. چرا من به عنوان یک روانشناس به این مسئله واکنش نشون میدم؟ به خاطر اینکه اولا اگه واکنش نشون ندم به عنوان یک دکتر میتونم فردا مورد سوال قرار بگیرم. باور بفرمایید، نمیدونم شاید گاندی یا جواهر لعل نهرو گفته اینو، فردا این اون چیزی که به یاد میمانه اون نیست که اون چیزایی نیست که دشمنانمون به ما گفتن، بلکه سکوت دوستانمونه. ببینید در زمانی بود که این باورهای بدیهی اونقدر جا افتاده بود که مثلا رنگ پوست تیره داشتن یعنی کنیز و غلام بودن. در آمریکا هیچ حقوقی نداشتن و این بسیار بسیار یک از نورماتیو های جامعه بود. الان ببینید جامعه آمریکا به کجا رسیده. الان رئیس جمهورش کسی که رنگ پوستش نسبت به بقیه به اصطلاح اینجور که میگن صاحبان کارتل ها تیره تر. اینطور نیست که چیزهایی که جا افتادن، چیزهایی که ما عادت کردیم، صبح بلند شدیم همیشه اینا رو دیدیم همیشه درسته، یک روزی میتونیم ما بلند شیم یک جور دیگه به دنیا نگاه کنیم، یک پنجره دیگه برای خودمون باز کنیم و از این باورهای بسیار مخرب که واقعا بعضی وقتا مضر هست برای زندگی خود ما هم. باور کنید کسانی که اینجوری به دنیا غلط نگاه میکنن و این کار میکنن، رنگارنگی رو مثلا در ایران، باور کنید به شکلی خودشون هم از خیلی چیزها محروم میکنن، از رنگارنگی فرهنگ‌های مختلف که میتونن که مثلا اگر در ایران چند زبان رسمی وجود داشت، دوستان فارس ساکن ایران تهران مثلا میتونستن چندین زبان الان یاد گرفته باشن، میتونستن به راحتی فیلم هایی رو که مثلا از ترکیه بسیار فیلم های با ارزش که به این زبان گفته میشه، خب یک کلیدی هست زبان، میتونستن ازش استفاده کنن. کتاب هایی که نوشته میشه، اشعار بسیار زیبای ترکی. الان بعضی وقتا دوستان ترک زبان من به فارسی مینویسن و وقتی اینا به ترکی مینویسن دوستای فارسیشون میگن خب فارسی بگو ما هم بفهمیم. واقعا این بدبختیه. میتونستن اینها هم زبان فارسی رو تا حالا یاد گرفته باشن هم ترکی رو. این چیز بدی نیست. و باید هم اینجا بگم همین یکی از تفسیرهای غلط، یکی از مفاهیمی که هنوز جا نیفتاده این هست که فعالان ملی آذربایجان دعواشون با زبان فارسی، مردم فارس، ملت فارس نیستش اصلا. هرچند که بسیار نرمال و اگه به جنبه روانی مسئله نگاه کنیم، چون از زبان فارسی به عنوان ابزار یا یک وسیله، یک تبر استفاده شده برای زدن گردن زبان من، حتما یک شاید در مراحل اولیه و از دیدگاه وقتی به مسئله سطحی نگاه کنیم یه حالت دلازردگی از این زبان و اکراه در بکار بردن اون، اکراه در گوش دادن به ترانه های فارسی، فیلم های فارسی مثلا در بعضی از هموطنانمون که به بیداری ملی و شعور ملی رسیدن باشه، که به نظر من این هم سالم نرمال نیست و کمی پاتولوژیک هست، به خاطر اینکه ابزار فقط یک ابزاره. ما نمیتونیم از یه ماشین چمنزنی ناراحت بشیم که یه روز تصادفاً رفت گلای ما رو زد، چمنامونم کند. خب وقتی که چمنا رو زد خوب بوده، وقتی گلامونو کند بده و به جانش بیفته. نه، ماشین چمنزنی تفلک هیچ گناهی نداره و نیتش خیره و دلش میخواست که به هر حال یه چیز زبان، یه چیز ارتباطی هست بین مردم و تا حالا بوده. همینطور زبان فارسی هم یکی از اونها. هممون خاطرات خیلی خوبی داریم از واقعا معلومات خوبی که کتابای خوبی که به این زبان ترجمه شده، کتابای علمی که خوندیم، دوران کودکیمون با هنرمندانی که به خاطر اینکه محروم بودن به زبان خودشون هنرشون رو نشون بدن، به این زبان نشون دادن یا به این زبان نوشتن یا به این زبان شعر گفتن. همه ما با اینا بزرگ شدیم. اینها جزئی از خاطرات دوران کودکی ما هست. ما لازم نیست که اگر
اگر یک حقی داریم که الان متوجه شدیم که ازش بسیار ناجوانمردانه، بسیار بسیار ناعادلانه محروم شدیم، الان میخوایم اون کسب کنیم، این دلیل نمیشه که ما خودمون بیایم از اون ور بیفتیم. حالا ما هم زبان ستیز باشیم و فرهنگ ستیز باشیم و نجات پرست باشیم و تازه بدتر از اون شروع کنیم صحبت از این بکنیم که ما برتر از شما هستیم به خاطر این، به خاطر اینکه سرکردگان ما اینها بودن و زبان ما اینقدر افعال کم باعی داره، قاش پشت با مال من و الان تو داری ازش استفاده میکنی. ببینید هرچند بگم مردم عادی خب اینجوری عکس العمل نشون میدن، ولی فرق ما یواش یواش با کسایی که ما رو مورد تجویز قرار دادن این باید باشه که خودمون تجویز کننده نباشیم در آینده. مسائل خیلی خیلی زیادی هست که من اینجا واقعا نوشتم، نمیدونم الان خوابتون اومده دارین خمیازه میکشیدی هنوز دارین به من گوش میکنید، ولی من منتظر ایمیلاتون هستم. همونطور که گفتم که دفعه بعد برنامه‌مون رو تنظیم کنیم بر اساس ایمیل های شما. یکی از چیزهای دیگه هم که مثل اون گروه ها داره متحد میشه ما داریم جدا میشیم هم این هستش که بعضی از دوستان ما به خصوص اون قشر روشنفکر ترک تباری که اعتنادی ندارن به مسئله ملی و ستم ملی که به ترک‌ها میشه در ایران. من حالا دارم زیاد در مورد ترک‌ها حرف میزنم به خاطر اینکه به هر حال خودم یک ترک هستم و میدونم که ملت‌های دیگر هم نماینده‌های خودشون رو دارن و میتونن از خودشون و حقوقشون دفاع کنن. مثلا وکلای ما که حتی جایزه نوبل صلح جهانی میگیرن، اینها زیاد براشون مهم نیست مسئله ملی در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اینها میگوین و یا اینجوری توجیه میکنن این مسئله رو که ما هومانیست هستیم. خب هممون انسان هستیم، چه فرق میکنه؟ حالا فارسی، زبان فارسی بلدیم، فارسی هم یاد میگیریم، همینجوری میره. گویا اینها در یک رده بالاتری از ما قرار میگیرن. من که مثلا مسئله ملی برام مهمه، به عنوان یک پزشک گفتم عکس من نشون میدم، اگر عکس من نشون ندم در برابر تاریخ ممکنه جوابگو باشم، به خاطر اینکه مضرات روانی ناشی از این مسئله از زبان دکتر براهنی و از حکایتی که از دوران کودکیش میکنه برای یک روانشناس جایی نمیذاره دیگه که بی تفاوت از این مسئله چشمشو ببنده و بگذره. این یک تجهیز روحی هست که در این کشور پیش میره. به نظر من گفتن این که ما هومانیسم هستیم و شما ناسیونالیست هستید درست نیست. نه، شما تسلیم شده هستید، ما مبارز هستیم، در صحنه هستیم، به خاطر اینکه اگر دیدگاه شما رو بست بدین به مبارزاتی که اتفاقا برای احیای حقوق بشر و رهایی از استعمار و دادن حقوق انسانی، برگرداندن حقوق انسان ها به آنها، مثلا در هند از طرف جواهرلال نهرو، نلسون ماندلا، مارتین لوتر کینگ، گاندی، مهاتما گاندی صورت گرفته. خب اونها هم میگفتن هممون انسانیم، ولی چرا نرفتن به این زیر بالش زیر سر گذاشتن که خب حالا انگلیسی ها اومدن هندوستان رو گرفتن، خب هممون انسانیم. انگلیسی هم یک زبان هم که فقط یک ابزاره. خب بذارین ما هم این 20 زبان رو فراموش کنین، هممون بیایم انگلیسی بخونیم، نسل بعد هم کیف کنه از هاملت و اوتلو و رومئو و جولیت. بوره پدر خزینه فرهنگ ما. چرا اینا اونجا نرفتن؟ به خاطر اینکه باز هم یک جمله از گاندی بگم که خیلی قشنگ گفته، دیوارهای خانه من رو اونقدر کوتاه بسازید که نسیم تمام فرهنگ ها اونجا بوزه ولی نتونه فرهنگ من رو با خود ببره. این هست که دنیا رو جایی میکنه بیشتر زیباتر برای زندگی. ما وقتی میریم مسافرت بعضی وقت میگیم کشوری رو انتخاب کنیم که تا حالا از مردمش کم شنیدیم، بریم ببینیم اینا چجوری میپوشن، چی میتونیم ازشون یاد بگیریم، چی از تاریخشون دارن، چی شاید یه غذاهای بلدن اونها به طرزی درست میکنن که برای ما آموزنده است، میتونیم با خودمون بیاریم. طرز تغذیهشون چجوریه، طرز رفتارشون، جشن گرفتنشون، عزاداری هاشون.
اینا غیر از اینکه دنیا رو رنگارنگ‌تر و زیباتر میکنه موضوع دیگه ای نیست. اگر از این حقوق حق طلبی های بجا نیروهایی در جهت مقاصد معین استفاده میکنن، این دلیل برای این نمیشه که خود اصل مسئله غلطه یا اشتباهه. این همیشه هست. همیشه وقتی یکی خواستار اومده و خواسته یه پتانسیل نیروی رو دور خودش جمع کرده و خواسته که حرف حق خودش رو به کرسی بشونه، همیشه افراد سوء استفاده کننده فرصت طلب در بینشون بودن که خواستن از این جریان به نفع خودشون استفاده کنن یا اینو به نفع خودشون کانالیزه کنن. اینها مسائل کلا جدا از این هستن. امروز ما در مورد این صحبت میکنیم، یا من سعی میکنم در مورد این صحبت کنم که کل مسئله اشتباه نیست، کل مسئله و مطرح کردنش یک چیز بدیهیه، چیز بدیهی که اصلا صحبت در مورد اون کم کم بسیار کهنه شده. در دنیای مدرن دیگه کمتر کشورهای مدرن راجع به این صحبت میکنن که ملت حقوق دارن یا نه. این یک چیز خیلی بدیهیه. ملت‌های موجود در ایران حقوق خودشون دارن و در یک سیستم نوین و مدرن باید به حقوق خودشون برسن، باید به زبان مادرشون صحبت کنن، باید همون کیفی رو ببرن از صحبت با معلم در اولین روز مدرسه که دوست فارسی زبانشون در مدرسه میبره. در این رابطه اونقدر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم حتی فارسی نگارندگان ترکتبار مثل غلام حسین ساعدی، صمد بهرنگی، حتی پدر نقد ادبی دکتر رضا براهنی که الان تو کانادا نشسته، اینقدر اینها رو هم مثل یک شخص کارشناس گفتن و هم مثل شخصی که یک تجربی از زندگی خودشون، لحظاتی از زندگی خودشون با ما تقسیم کردن، گفتن که حاجت به تکرار مکرراتش نیست. برای همین من از شما خیلی خواهش میکنم اگر در این رابطه افکاری دارین، فکر میکنین جاهایی از دیدگاه من اشتباهه، خیلی خیلی متشکر میشم که در میلتون به من توضیح و تذکر بدین. به خصوص از همکاران روانپزشکم در ایران و سایر نقاط جهان خواهش میکنم به این مسئله ستم ملی و ابیوز یا اینجوری ترجمهش کنیم کودک آزاری به خاطر محروم شدن از زبان مادری در مدارس ایران و نتایج ایران. میتونید از آقای دکتر براهنی حتما در این مورد تیپس های خوبی بگیرید. خیلی دلم میخواد از شما واقعا در این مورد بشنوم و علت سکوت اکثر شما رو در این مورد به شکلی که سکوت علامت رضاست. این اتفاق، این جریانی که در این کشور روندی که داره پیش میره به عنوان زبان فارسی چون زبان یکه و تک‌تاز و برتر و ممتاز و آنچه که با غیر فارسی زبان ها اتفاق میفته، مشکلات که در آغاز استارت سالهای تحصیلی براشون پیش میاد، بالاترین درصد بیسوادی، به همین دلیل بالاترین درصد خجول بودن و کمتر یا چطور بگیم داشتن فوبی سوسیال در بین این ملت ها زیاده نسبت به هموطنان فارسیمون. آیا اینها نرمال هست؟ آیا من اشکالی دارم که نمیتونم چشممو به اینا ببندم به عنوان یک ترک‌تبار، یا واقعا شما یک دلایلی دارید که من نشنیدم که خیلی خوبه که باید بشنوم ببینم چرا همین که هست که باید پیش بره و همین درسته و ملت‌های دیگه حق دیگه ندارن و آب از آب در این کشور نباید تکون بخوره. من خیلی دلم میخواد شما افکار خودتون رو در این رابطه با ما در میان بذارید، با ما یعنی با توناس تیوی و این برنامه که من خیلی دوست دارم ادامهش بدم با مسئولیت خودم و همینطور یک دیالوگی داشته باشیم. شاید تلفن هامون از هفته بعد باز بذاریم برای دوستانی که میخوان نظرات خودشون در این رابطه به ما بگن. و در پایان و من خیلی مطالب زیادی نوشتم ولی فکر میکنم
همین الان بهتره ما یه خورده اینجا استوب کنیم به خاطر اینکه مطالب هم دیگه قاطی نشه، یه جمع‌بندی بکنیم. صحبت امروز من راجع به باورهای بنیادین و تغییر ناپذیر، ظاهرا تغییر ناپذیر ولی خب علم روانشناسی میگه میشه تغییرشون داد، در ایندیوید یا شخص و جامعه و روانشناسی جامعه هست. آلترناتیف هایی که میتونیم بر این دیدگاه های خودمون بیاریم، باز کنیم، نگاه کنیم. علت اینکه چرا مسئله ملی رو ما در خود ایران یه جوری میبینیم ولی در خارج یه جوری دیگه میبینیم، چرا اونجا خوبه و قابل تحسینه. من همیشه اینو به خصوص دوباره ژاپنی‌ها رو مثلا به عنوان مثال میارم دیگه، پیشرفت‌ترین کشور صنعتی ژاپن هست. واقعا من هم همیشه تحسین میکنم این ملت رو وقتی یک محصولشون رو به بازار میدن، در بروشورشون اولی خانم هست با لباس ملی کیمونو و اون بادبزن معروف ژاپنی و خطایی که به نظر من خیلی مثلا عجیب و غریبه صفحه اول به این درس به این زبان نوشته میشه، به خاطر اینکه خودشون و هویت خودشون و هستیشون رو معرفی میکنن، این من هستم. و صفحه دوم انگلیسی، زبان ارتباطی و زبان ارتباط با دنیا و زبان‌های دیگه که بعداً در این بروشور 10-12 زبان مختلف میتونید شما بروشورهای محصولات ژاپنی رو بخونید، ولی اول زبان ژاپن، اول همونطور به صفحه اول به زبان ژاپن. چرا حتی شاهشون رو اینا حفظ کردن، هرچند شاهنشاه یا پادشاه ژاپن هیچ قدرتی نداره در واقع، این مجلس پارلمان ژاپن است که کشور اداره می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب میگن این ما رو سمبولیزه میکنه. همینطور هست در نروژ، شاه هیچ حقوق شاه به اندازه یک کارمند معمولیه در نروژ است، ولی هنوز هم همین پرسی‌هایی که میشه اکثر مردم نروژ میگن که ما میخوایم شاه باشه، به خاطر اینکه نروژ رو تمثیل میکنه، ما رو به عنوان نروژی. مثلا ملکه لباسای بنیادش و لباسشون در مجالس یا در مراسم تشریفاتی خارج از کشور شرکت میکنه. چرا؟ حتی جالب‌ترین چیزی که من مثلا تو نروژ، حالا زیاد احساس تحسینم بر نانگیخت، ولی یک علامت سوالی برام ایجاد کرد، این بود که اینها مجالس عروسیشون، روزای تولدشون، مجالس عزادارشون بدون پرچمشون نمیگذره. کیک عروسی با پرچم‌های کوچک نروژی زینت داده میشه. من متأسفانه الان اینجا امکانشو ندارم عکس‌ها رو بهتون نشون بدم، ولی این واقعیته. و اکثرا می‌بینید شاید 50% از مهمونایی که اومدن به عروسی اون لباس ملیشون پوشیدن، اون بنیادشون پوشیدن اومدن. چرا اینها زیباست در کشورهای دیگه ولی ببخشید خاک بر فرق ملت ما و ملت‌های ساکن ایران اونجا زیبا نیست؟ امتحان کردیم اینو، دیدیم، همچین فرصتی دادیم. ما هم جامعه هستیم با این بسط فکری، با این گستردگی فکری که میتونیم همدیگه رو اینجوری بپذیریم، در همزیستی مسالمت همیز با همدیگه به همین شکل زندگی کنیم. اینو فرصت اینو اصلا داشتیم. این باورها و این تبلیغات مسموم که شب و روز کار کردن و اینطور مسئله کردن این دید طبیعی ما رو و برش گردوندن به باورهای بسیار مخرب نژاد پرستانه بدیهی، تا حالا اجازه داده ما به دنیای به وضعیت موجود در کشور از یک پنجره دیگه نگاه کنیم که اونجا بسیار رنگتر، بسیار بازتر، بسیار بسیار زیباتر دیده میشه. چرا این فرصت رو به خودمون ندیم؟ به جای اینکه بلافاصله یه سنگی برداریم پشت سر کسی که دلش میخواد زبانش آزاد باشه، دلش میخواد روزنامه‌ها و سینماها و مجامع فرهنگی خودش رو داشته باشه، دلش میخواد در بستر زبان خودش و مهمتر از همه در سرزمین مادری خودش زندگی کنه. حالا که اینو گفتم یه چیز دیگه یادم افتاد از چیزای سومی که یعنی آنتی دلیل ها که میارن دوستان ما، این هست که خب مثلا در نروژ مگه کودک تو به ترکی درس میکنه؟ این جواب خیلی زیرکانه است، برای اینکه اینجا نروژ
مهاجرت و در مهاجرت زندگی کردن غیر از در کشور خود و کشور آباد و آبا اجدادی خود زندگی کردن. من خیلی راحت میتونم به فرزندم بگم که پسرم ما به دلایلی از سرزمین مادری خودمون که اینجا بوده اینجا اومدیم، اینجا سرزمین اونهاست، زبان اینها اینهاست و میخوایم اگه ما بخوایم اینجا ریشه بندازیم، رشد کنیم، زندگی کنیم، باید زبانشون رو بیاموزیم. هرچند حتی در این کشور اولین روز مدرسه برای پسر من شروع شد به معرفی کشوری که پسر من در اونجا متولد شده، آذربایجان، جمهوری آذربایجان. پرچم جمهوری آذربایجان رو به همکلاسی معلم نشون داد که تورال از این کشوره. سرود ملی آذربایجان رو زدن. لباسای ملی از تورال خواسته بودن که یک چیز کوچیک از صنایع دستی آذربایجان بیاره، به خاطر اینکه از همون روز اول کودک من خودش رو اونجا به عنوان یک دانش آموز درجه 2 احساس نکنه. و من قبلا هم گفتم، حتما اونایی که مصاحبه منو تا بستون همین امسال در گیناستالی شنیدن، 4 ساعت آموزش، تحصیل، تدریس زبان مادری، این غیر از تحصیل به زبان مادری هست. اینو ما بعداً جدا صحبت می‌کنیم در موردش، چه فرقی هست بین تدریس زبان مادری و تحصیل به زبان مادری. این دومی رو ما تو ایران می‌خوایم، تو کشور آبا و اجدادی خودمون، ولی تدریس به زبان ترکی 4 ساعت در هفته حقی بود که همه غیر نروژی‌های ساکن نروژ بود و هست که از آن برخوردار هستند. و این نه به خاطر اینکه واقعا این 4 ساعت میخواد یه چیز مطلب علمی رو به کودک بگه، این 4 ساعت واقعا باعث میشه که این در آینده زبان مادرش رو بشه که پرفکت صحبت کنه و نگه داره. نه، این بیشتر درست به همین مسئله روانی کودک آزاری برمیگرده که به دانش آموزان دیگه که به همون مدرسه میرن نشون میده ارزش زبان یک هندی، یک آفریقایی، یک سومالیایی، یک آذربایجانی، یک کرد، یک فارس کمتر از زبان نروژی نیست. ولی خب اینجا نروژ هست و ما بودجه‌ش رو نداریم که هر جایی که اینها مثلا 100 نفر بیشتر شدن یه مدرسه براشون درست کنیم، ولی این به این شکل جبران میشه که اینها زبان مادرشون یادشون نره به هر حال. و جنبه روانی مسئله اینکه اینها و دانستن این زبان ها و گویندگان این زبان بودن هیچ خاری و خفت نمیاره، بلکه برعکس صدها بار به دانش آموزان 2 زبانه گفته میشه که امتیاز شما بر دوستان دیگه‌تون، دوستان نروژیتون که فقط نروژی بلد هستن که شما به 2 تا زبان مجهزین و این بسیار عالی است. میبینید دیدگاه ها چقدر به یک مسئله مشخص فرق میکنه، به تعداد افرادی که تو این کشور زندگی میکنن، به تعداد افرادی که مثلا تو کشور ایران زندگی میکنن. دقیقاً همون مسئله مدیر همون اداره بود با کارمنداش و حادثه‌ای که پیش میاد به تعداد کارمندان موجود در اون اداره عکس‌العمل‌های مختلفی است. من خیلی خوشبین هستم که یک روزی و حتما هم اینطور خواهد شد. من همونطور که گفتم موقعیت آفرو آمریکان ها در آمریکا چجوری بود، الان کجاست و یه روزی میرسه که دیر یا زود، حالا شاید من نبینم، ادعا نمی کنم که واقعا همین فردا پس فردا این دگرگونی بسیار بنیادی در این کشور رخ خواهد داد، ولی حتما رخ خواهد داد و اون موقع ما خواهیم دید، یعنی کسایی که امروز نمیبینن این مسئله رو، که تصورات متوجه شده و غلط و اشتباه بنیادین چه محرومیت‌هایی رو هم برای دیگران هم برای خودشون باعث شده که به وجود آورده. فکر میکنم من متاسفانه وقت نگرفتم. اگر آقای جواد هستن میتونن به من بگن که چند ساعت از وقتمون گذشته، چند ساعت از وقتمون داریم دوباره. Bəli. Simi xanım, hər halda siz eləyə bilərsiniz. Buyurun. Bəli, yəni nəzərdə tutduğumuz 1 saat keçib. Əgər istəsəniz, bəli, istəsəniz yəni biz bitirə də bilərik, davam da eləyə bilərsiniz. Yəni zamanımız var.
اوکی. پس من اون موقع فقط بخش دوباره چند تا خواهش رو تکرار کنم ازتون. میبخشید که این قسمت برنامه آغازی فقط برنامه معرفی برنامه بود که محتوای برنامه چی هست، چه چیزی رو در حال من در پیش هستم که با هم دیگه صحبت کنیم. ارتباط هم ما با هم فعلا از طریق میلی که شما حتما گرفتید در حین پخش برنامه میتونه دوام داشته باشه. منتظر سوالات شما هستم. تک به تک آنها البته اگر فحش و ناسزاتشون باشه من نمیتونم قول بدم که همینا رو بخونم، ولی اونایی که سالم و با پذیرایی و روشنگری نوشته شدن در مخالفت با سخنان من و یا در قوت سخنان من با کمال میل خواهم خوند و برنامه بعدی ما عنوانش بر اساس محتویات هایی خواهد بود که در ایمیل های شما بهش دقت داده شد. از همه شما تشکر میکنم به خاطر حوصلتون و امیدوارم شب خوبی یا روز خوبی داشته باشین در هر کجای دنیا که هستین. فعلا خداحافظ. Çox təşəkkürlər Simin xanım, Doktor Simin Səbir əzizən vətənlər, Norveçdən ruhi xəstəliklər uzmanı ki, ümid edirik ki, növbəti proqramda da yenə də belə maraqlı fikirləri ilə tanış olacağıq. Özü də qeyd elədi, soydaşlarımız, həmvətənlərimiz eləyə bilərlər e-mail vasitəsilə istədikləri sualı göndərsinlər və növbəti həftədə yəqin ki, cavab verəcək. Verilişimiz sona çatır əziz həmvətənlər. Mən bir daha təkrar edirəm ki, sabahları Zobbahanın Traktorun Qurd Dərəsində Səhənd stadiumunda oyun olacaq. Təbrizdən olan və o bölgəyə yaxın olan soydaşlarımızdan xahişimiz budur ki, traktoru tək qoymasınlar. Həftə ortasıdır. Bilirik ki, yəni tətil günü deyil. Bir qədər elə vaxta salıblar ki, yəni saat 3-ə millətin çoxu işdə olacaq, amma yenə də vaxt olan, xüsusilə də o danışanımızlar, öğrencilər, tələbələr və azad, yəni kəsb olan, şuğul olanlar, onlar eləyə bilərlər. Yəni bir neçə saat, hər halda həftədə bir dəfədir. Zamanlarından ayırıb beləliklə də stadiuma geçsinlər, öz timlərini, sevimli timlərini təşviq etsinlər ki, ta yaxşı nəticə ala bilsin. Sabahları təkrar edirəm, bölgədəki iqtisadiyyatın durumu istər Azərbaycan olsun, istər İrandakı, özəlliklə yəni İrandakı iqtisadiyyatla bağlı Sayın Doktor Qubat bəy İbadoğlu canlı yayımda olacaq. Yəni iqtisad, ekonomi bitiribdir, ekonomini çox gözəl bilir, gözəl təhlilləri var. İqtisadiyyatla bağlı mən əminəm ki, maraqlı bir söhbət edəcək sabah. Sabah qədər hamınızı Allaha tapşırıram, sağ salamat qalın və günahsız ilə qalın. Hələlik.